Yes. Swati? Yes, ma'am. Can I start, ma'am? Yes, please Deepa go ma'am? ahead. Yes, yes, Yes. please start. Very good morning to all. I'm Swati of third year BCom General. Now I take a privilege to welcome you all for this webinar titled Financial Intelligence conducted by Department of Commerce and Placement in Dhanraj Bay Jain College. On behalf of DBJ students, my sincere thanks to management and Professor in charge Dr. M. Shaktivel Murugan sir, Secretary Shri Jashwant Munot sir, and Principal in charge Dr. Murugesan sir, who has given all support to conduct the webinars to the students during this pandemic. Now I welcome our chief guest, Mr. C. Arun Kumar, Director of Arun Academy, Head Assistant Professor, Don Bosco College, Chennai. He did Bachelor's in Commerce, Master's in Commerce, International Business and Finance, and MPhil Commerce. Professor C. Arun Kumar is serving as a Assistant Professor and Head at the Don Bosco College in Chennai. At the University of Madras, he teaches for the Econometrics Department as a part-time lecturer. He is also serving as a guest faculty at the Indian Maritime University and Loyola PULC. He was a former guest faculty at Ramakrishna Vivekananda College and faculty member at SRM College. Professor C. Arun Kumar has published 5 research articles in UGC CAD listed journals, presented in 4 national and 2 international conferences. He is a special lecturer associated with USAB for UGC NET University of Madras. Professor C. Arun Kumar has cleared NET and SLET exams and training students via Arun Academy. He is a certified career coach and offers free career guidance to the students. He has organized 1 national conference, 4 national webinars, and 2 international webinars in the year of 2020. Professor C. Arunkumar has published a book titled Marketing Management and currently working on corporate accounting book. He is also associated with guiding research articles for scholars and students alongside he trains people on statistical tools. He has experience in various institutions, Don Bosco College in Chennai, University of Madras, Indian Maritime University, Loyola PULC in Chennai, Vivekananda College in Chennai, SRM ITD in Chennai. He also has various research experience like journal publication, conference presentation, and special lectures during the pandemic period. Published few books on human resources management, marketing management, advanced corporate accounting. Once again, we welcome you, ma'am, for this online webinar session. Now this session is over to you, sir. Over to you, sir. Yeah, thank you, ma'am. Thank you for the warm welcome, ma'am. Thank you, everyone. So, dear students, இப்போதான் ஒரு 1 hour முன்னாடி just 10 o'clock we had a webinar. 10 to 11 o'clock, a national webinar organized by our college. Around 60 students joined. ஆனால் அந்த 60ல வந்து how many students are listening to the class, how many of them are properly paying attention, we don't know. The same is happening here also. I'm not very sure. Out of 82 students, around 83 have joined. So some 75 வச்சுக்கோங்க. In that 75, I promise that it won't be boring for you. Boring ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே definitely it will be very useful because the topic is as such. As a commerce student, we should be knowing certain things. சரிங்களா? I just wanted to show my face. You can see me. Pin down the screen, Don Bosco Arts and Science College, and I'll be closing off my camera. I'll be presenting. So kindly pay attention to the screen and my words. நல்லா கவனிங்க. நல்லா கவனிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. I asked that the session should be kind of like it should be in Tamil as well as English. So it will be like bilingual. Any doubts, please ask me and pay attention to it. ஒரு notebook வச்சுக்கோங்க, pen வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? Anything if you want me to repeat, just mention the word repeat in the chat box. I'm looking into the chat box also so that I'll be responding on time. சரி பசங்க இப்போ எல்லாருமே வந்து you have joined. I'm closing off my camera. I'll present the screen, kindly pin down. Dear students, can you see the screen? Everyone? Sir. Yes, Fine, sir. fine, Madan. Okay. எல்லாருமே வந்து
கொஞ்சம் ஊர் சைடு இருக்கிற பசங்களாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி ஃபினான்ஸ் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஐ திங்க் யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க? எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்ஸ்? எனி நம்பர்ஸ் இல்லை கேட்டகரைஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? மெஜாரிட்டி ஐ திங்க் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர்ஸ், ரைட்? இஸ் இட் கரெக்ட், மேம்? Sir, yes, sir. All the years have joined, sir. All the first, So second, it's a and mixed third years. combo. Yes. Some of you might be, Yes, yeah, sir. thank you. So some of you might be having an experience of in finance வந்து ஒரு 11th ல இருந்து படிச்சிருப்பீங்க, 2 years hardly. அதுவும் அந்த கொரோனால சரியா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. தென் தேர்ட் இயர் பசங்க மேபி டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கலாம். அண்ட் செகண்ட் இயர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கலாம். ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட ஸ்க்ரீனை வந்து பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நடுவில் யாராவது ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னா அது உங்களுக்கு காட்டாது. சரியா? கணேஷ் மூர்த்தி ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபைன். ஸோ கைண்ட்லி பின் டவுன் த ஸ்க்ரீன். இது என்னுடைய பெயர் அண்ட் தென் மை ப்ரொஃபைல். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு மீட், ஸோ அட்லீஸ்ட் நோ அபவுட் மீ. திஸ் இஸ் மை ப்ரொஃபைல். இங்கேருந்தே வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஏன் இதை வந்து நான் எடுத்த உடனே போட்டேன் அப்படின்னா, யூஸ்வலாக வந்து மற்ற வெபினார்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நான் இவ்வளோ போட மாட்டேன். எனக்கு எது தேவையோ அது மட்டும் தான் போடுவேன். யூஸ்வலி ஐ வில் புட் டைரக்டர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், பார்ட் டைம். வை ஹவ் ரிட்டன் சோ மச் இஸ் பிகாஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். எனக்கு இங்கேருந்தெல்லாம் பணம் வருது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். புரியுதுங்களா? எங்களுக்கு வந்து வீடு இருக்கு, அப்பா வந்து வீடு வச்சிருக்காரு, அங்கேருந்து வந்து எங்களுக்கு ரெண்ட் எல்லாம் வருது. அதெல்லாம் வந்து எந்த கிடையாது அப்பா இல்லையா? ஸோ எனக்கு அருண்குமாருக்கு எங்கேருந்தெல்லாம் பணம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அருண்குமாருக்கு இந்த எஸ்மா அருண்குமாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3, 4, 5, 6, 7 இடத்துல இருந்து பணம் வருது. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். பின் பண்ணிக்கோமா ஸ்க்ரீனை. அப்புறம் வந்து மைக் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரிவன் ஜஸ்ட் பே அட்டென்ஷன். ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட்டும் பண்ணாதீங்க, அதே மாதிரி டோன்ட் ஸ்விட்ச் ஆன் யுவர் ஆடியோ. ஓகே. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னு சொல்லுவோம். இங்கே இருந்தாலும் எனக்கு பணம் துட்டு வருது அப்படின்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வில் கோ டு த கண்டென்ட். வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் டுடேஸ் கிளாஸ்? நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, கம்பெனிஸ், கவர்மெண்ட், அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அண்ட் தென் இண்டிவிஜுவல்ஸ். இதை தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ், 4 பாயிண்ட்ஸ்மே வந்து கைண்ட் ஆஃப் one second, I'll also see my screen. Yeah, Don Bosco. Okay. In the topic for discussion irukkalama, we are going to discuss these 4 points: companies in India, government status, unorganized sector and then individuals. Can anyone guess? இப்போ இத்தனை பேர் இருக்கீங்க இல்லையா, எல்லாரும் காமர்ஸ் பசங்க தானே. How many companies are there in India? Can anyone just answer this? How many companies are there in India? இவ்வளவு பெரிய பாரத நாட்டுல எத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்கு? Any guesses? You can put it in the chat box. சார், ஒரு 5 லட்சம், 10 லட்சம், 1 கோடி, அந்த மாதிரி யாராவது நம்பர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். எனி ஒன் கிவ் மீ தி ஆன்சர். தென் தப்பா இருந்தாலும் ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ சம் ரெஸ்பான்ஸ். How many companies are there in India? 10 lakhs. தினேஷ் வந்து 10 lakhs அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are around 18 lakhs. சரிங்களா? 18 லட்சம் கம்பெனிஸ் இருக்கு. லேட்டஸ்ட் டேட்டா, பழசு கிடையாது. ஜனவரி 2021 ரிலீஸ் பண்ண ப்ரொவிஷனல் டேட்டா வந்து இந்தியா இஸ் ஹேவிங் அரவுண்ட் 18 lakh கம்பெனிஸ். சரிங்களா? இந்த 18 lakh கம்பெனிஸ்ல வந்து அரவுண்ட் 12 lakh கம்பெனிஸ் தான் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷனிங். வை ஃபங்க்ஷனிங்? வாட் ஹேப்பன் டு த ரிமைனிங் 6 lakh அப்படின்னா நட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு. The companies are going to be winded up. The company is going to wind up. ஏன் வைண்ட் அப் அப்படின்னா, லாபகரமாக போகல கம்பெனியை வந்து நடுவில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா, பிகாஸ் ஆஃப் கொரோனா அண்ட் தென் தேர் ஆர் சம் எக்கனாமிக்கல் டிஸ்ட்ரெஸ். ஆல் திஸ் ஹஸ் மேட் த கம்பெனி டு க்ளோஸ் அப். இன்னும் மூடலை, ஆனால் மூட போகிறாங்க அப்படின்றத ரிப்போர்ட். 12 லட்சம், சரிங்களா? 12 lakh கம்பெனிஸ் வந்து நடைமுறையில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இன்னைக்கு நமக்கு எக்ஸாக்டா டேட்டா தெரியாது, நான் சொல்றதெல்லாம் ஜனவரி 2021. இந்த 12 lakhல எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த 12 lakh கம்பெனிஸ்லயே 11 lakh கம்பெனிஸ் வந்து பிரைவேட் கம்பெனிஸ், ஓபிசி, பார்ட்னர்ஷிப், இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் இல்லையா டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 11,25,000 வருது. 11,25,000. ஜஸ்ட் இமேஜின், இவ்வளவு கம்பெனிஸ் இருக்கு. மீதம் இருக்கிற அந்த 75,000 கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, 75,000, அந்த கம்பெனிஸ் தான் வந்து நம்ம பப்ளிக் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த பப்ளிக் கம்பெனிஸ்லயே எதெல்லாம் வந்து லிஸ்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா
10,000 கம்பெனிஸ் தான் வரும். அந்த 10,000 கம்பெனிலேயே எத்தனை லிஸ்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி என்எஸ்சியில் 8,000 கம்பெனி வரும். அந்த 8,000ல் எதெல்லாம் நிஃப்டி சென்செக்ஸில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 80 கம்பெனி வரும். பார்த்தீங்களா, 18 லட்சத்தில் ஆரம்பிச்சு நம்ம 80. இதுதான் வந்து நிலைமை. எங்கே போனாலுமே நீங்க வந்து எத்தனை வருஷம் டேட்டா எடுத்தாலுமே this is what the point will be. We will be closing at 80 companies. என்ன சார் ஏதோ சொல்றீங்க எனக்கு புரியல அப்படின்னா will come to it slowly. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பிக்கர் பிக்சரை பார்த்துக்கிட்டு then will come to slowly. ஓகே, இப்போ வந்து பணம் வந்து எங்கிருந்து வருது, அதை வந்து எப்படி செலவிடணும். ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த டாபிக் இருக்கு இல்லையா, ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் த மணி இன் அ இன்டெலிஜென்ட் வே. இப்போ வந்து 2 நாளைக்கு உதாரணத்துக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து சொல்லுது ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 2 days எல்லா கடையுமே வந்து மூடிடுறோம். 2 daysக்கு வந்து லாக்டவுன் போட்டுடுறோம். எங்கேயுமே நீங்கள் வெளியில் போக முடியாது, அரிசி பால் கூட வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா நிறைய பேரோட இன்கம் வந்து கட் ஆகுமா? ஏன்னா சில பேருக்கெல்லாம் வேலைக்கு போனால் தான் அன்னைக்கு காசு வரும், அதை வச்சு தான் ரன் பண்ணணும். இப்போ 2 daysக்கு வந்து நீங்கள் எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்றப்போ சில பேருக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. கரெக்டா? ஸ்க்ரீன் வந்து இது பண்ணிக்கோங்கம்மா, ஸ்டாப் ப்ரெசென்டிங். எஸ் சார், எஸ் சார். எஸ் மா. மிஸ் மிலா ப்ளீஸ் டோன்ட் ப்ரெசென்ட் த ஸ்க்ரீன்மா. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 2 நாளைக்கு வந்து லாக்டவுன் போட்டுடுறாங்க. உங்களுக்கு லாக்டவுன் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கட் ஆகுமா? சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாரும் வந்து சிக்கனமாக செலவு பண்ணுவாங்க. 2 நாள்னா ஓகே, அடுத்த 50 நாளுக்கு லாக்டவுன்னு சொல்றாங்க, இல்ல 14 டேஸ்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா பணத்தை பார்த்து செலவிடுவீங்க. முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்லை, வேலைக்கு போனால் காசு வரும், அடுத்த நாள் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு. Now what will happen is you will spend the money in a very intelligent way. அந்த சூழ்நிலையே வந்து உங்களை இன்டெலிஜென்ட்டாக மாற்றி விட்டுடும். இல்லை அப்படின்னா எது ரொம்ப தேவையோ அதுக்கு தான் செலவு பண்ணுவீங்க. அந்த நேரத்துக்கு வந்து பிளே ஸ்டேஷன் விளாட்றதோ இல்லை வந்து பார்ட்டிக்கு போகிறதோ இல்லை ட்ரீட் கொடுக்குறதோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவீங்க. யூ வில் ஒன்லி யூஸ் தட் மணி ஃபார் ஃபுட், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கட் இல்லையா? ஸோ அப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அடிப்படையோ அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுப்பீங்க. புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெண்டிங் த மணி, எப்படி வந்து நம்ம பணத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நீங்கள் மட்டுமா இருக்கீங்க, எத்தனை பேர் இருக்காங்க? கம்பெனிஸ் இல்லையா, கவர்மெண்ட் இல்லையா, அப்புறம் வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்து யூ ஹாவ் டு see the world in different layers as a commerce students. நமக்கு வந்து இந்த புரிதல் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கணும். எப்படி சார் அப்படின்னா, இப்போ நான் இண்டிவிஜுவல், அருண்குமார் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல், மதன் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல், வினோத் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல். நம்ம 2 பேர் சேர்றோம். இப்போ நானும் வந்து வினோதும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். அப்போ எங்கள் 2 பேர் ஒன்றா சேரப்போ அதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் வரும், அதுக்கு ஒரு ஸ்பெண்டிங் இருக்கும். நாங்கள் 2 பேர் ஒன்றா சேர்ந்து அது வேற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம். நம்ம ஒரு 7 பேர் சேர்ந்து பிரைவேட் கம்பெனி, 2 பேர் சேர்ந்து பிரைவேட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும். சிமிலர்லி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்ல போயிட்டோம். இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து எம்எல்ஏ ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. எம்எல்ஏ ஆயிட்டு நம்ம வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல பார்ட்டி பவர்ல இருக்கும். அப்போ அது வேற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பெண்டிங். அதே மாதிரி தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தங்க வந்து ஒரு மாதிரி வந்து நமக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, வேற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அதை தான் நான் வந்து இங்கே பிரிச்சிருக்கேன். கம்பெனிஸ் வந்து எப்படி பண்ண போகுது, கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகுது, அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார். இப்போ ஒரு பொட்டி கடை எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத ஒரு கடையா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார். அதுக்கப்புறம் நீங்க, நான், இண்டிவிஜுவல்ஸ், இந்த 4 தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். சரியா? நம்ம இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டை நான் உங்களுக்கு சில டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து கம்பெனிஸ்ல வந்து யூஸ் டு சே தட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு, இல்லையா? நிறைய பேர் இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஐ எம் அட்மிட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ டாக்கிங். ஃபைன். இப்போ வந்து கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்கும் இல்லையா? இந்த கம்பெனி வந்து ரன் பண்றதுக்கு பணம் வேணும். எல்லாருமே வந்து ரன் பண்றதுக்கு பணம் வேணும் இல்லையா? ஸோ வி கால் தம் ஆஸ் ஒர்க் பண்றதுக்கு எனக்கு பணம் வேணும். அதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம். ஸோ கம்பெனி வந்து எங்கிருந்து இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி வந்து அந்த கம்பெனிக்கு சில லாபம் இருக்கும், ப்ராஃபிட். நான் கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணும், கம்பெனியோட நோக்கம் என்னது? எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து பொருட்களை உருவாக்கி அந்த பொருட்களை வந்து ஆண்டர்பிரனரும் நம்ம பார்க்கலாம். கம்பெனி என்ன பண்ணும், எல்லாரும் வந்து ஒன்னா சேருவாங்க, சேர்ந்து பொருளை உருவாக்குவாங்க. உருவாக்குன பொருளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட்ல போய் விற்பாங்க. மார்க்கெட்ல விற்றதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா அது பணமா மாறும்.
பணம் வந்து யார்கிட்ட வரும்னா கம்பெனிக்கு வரும். கம்பெனிக்கு சில செலவுகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் கட்டிடுவாங்க. கட்டிட்டு மீதி இருக்கு இல்லையா கையில காசு, அதுதான் நம்ம ப்ராஃபிட்னு சொல்றோம். கரெக்டா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க, டாக்ஸ் கட்டுவீங்க, அண்ட் தென் யூ யூஸ் டு பே த இன்ட்ரெஸ்ட். ஆல் திஸ் ஆஃப்டர் இட் கெட்ஸ் ஓவர். எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கையில மீதி இருக்கு இல்லையா நெட் ப்ராஃபிட், இதை வச்சு தான் கம்பெனி என்ன பண்ணும்னா என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது யோசிக்கும். அதே மாதிரி பணம் எங்க இருந்து வரணும் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு வித்யா இருக்காங்க. வித்யா வந்து பிகாம் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்காங்க. சரியா? கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பணம் வேணும். எங்க இருந்து யார்கிட்ட கேட்பாங்க பணம்? அப்பா கிட்ட கேட்பாங்க, அம்மா கிட்ட கேட்பாங்க, இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து தெரிஞ்சவங்க கிட்ட முதல்ல அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. சின்ன அமௌண்ட்டா இருந்தா ஒரு 50,000 1 லேக்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் வந்து பெரிய அமௌண்ட்டா இருந்ததுன்னா அவங்க யார்கிட்ட கேட்கறாங்களோ அவங்க கிட்டே இருக்காது. ஸோ வாட் ஷீ வில் டூ இஸ் ஷீ வில் ட்ரை டு அப்ரோச் ஃபார் த பேங்க். பேங்க் கிட்ட போய் கேட்பாங்க. அப்போ பேங்க் எடுத்த உடனே கொடுத்துருமா, இந்தாம்மா பணம் வச்சுக்கோங்க பிசினஸ் லோன் அப்படின்னு? கிடையாது. நீங்க வந்து ஏதாவது வந்து பிளட்ஜ் பண்ணணும். இல்ல பிசினஸ் லோன் எல்லாம் இருக்குல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம், ரிஸ்க். ஸோ அதனால வந்து அவங்க வித்யா என்ன ப்ரிஃபர் பண்றாங்கன்னா, மொத்த பணத்தையும் வந்து நம்ம பேங்க்ல வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கஷ்டமா இருக்கும், பிசினஸ் லாபமா போகுமா தெரியாது அப்படின்னு பயமா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் பேர்கிட்ட பணத்தை வாங்கி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம். அது எங்க இருந்து வேணா வரலாம், எங்க இருந்து வேணா வரலாம். பேங்க்ல இருந்து வரலாம், இல்ல உங்களுக்கு இன்னொரு கம்பெனி வந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு பணம் தேவை. அந்த பணத்தை வந்து யார் கொடுப்பாங்கன்னா வேற யாராவது இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா தே வில் கிவ். இந்த மாதிரி முதல்ல சோர்ஸை வந்து நம்ம பாத்துக்கிறோம். இது வந்து பிசினஸ்க்கு மட்டும் தானா? கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு தான் நான் ஓப்பனிங் பேஜ்ல காமிச்சேன். உங்களுக்கு அந்த மாசத்துக்கு, அடுத்த 3 மாசத்துக்கு, அடுத்த 6 மாசத்துக்கு, அடுத்த 1 வருஷத்துக்கு எங்க இருந்தெல்லாம் பணம் வரப்போகுதுன்றதை எழுதி வச்சுக்கணும். ஆஸ் அ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் த மணி. நம்ம பணம் மட்டும் கிடையாது, நம்ம நாளைக்கு வேலைக்கு போற கம்பெனில நமக்கு கொடுக்கப்பட போற வேலையும் அதுதான் இல்லையா. எல்லாரும் வந்து டீச்சர்ஸ் ஆக போறது இல்லை. இங்க நீங்க வந்து 90 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்கன்னா hardly 1 or 2 will become professors. Remaining 88 is going to serve under a company or you are going to start a company. அப்போ அப்படின்னா பணத்தை எப்படி செலவிடலாம்ன்றது முக்கியம். அதே மாதிரி பணத்தை எங்க இருந்து கொண்டு வரலான்றது முக்கியம். It's not just about spending the money or putting for a certain investment. It's also about from where will I get the money. எங்க இருந்து பணம் வரும், அதை எவ்வளவு அளவுக்கு ஆப்டிமலா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு மிஷின் இருக்கு, அந்த மிஷினை வாங்கலாமா இல்ல வாடகைக்கு வாங்கலாமா, விலைக்கு வாங்கலாமா வாடகைக்கு வாங்கலாமா? ஒரு லேண்ட் இருக்கு, இந்த லேண்டை வந்து நம்ம மொத்தமா கம்பெனிக்குனே வாங்கிக்கலாமா, ஆர் எல்ஸ் ஷால் வி கோ ஃபார் அ ரெண்டல்? இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கும் வந்து கம்பெனி ஹேஸ் டு மேக் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன். எஸ்பெஷலி கம்பெனிஸ் லைக் ரிலையன்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெரிய பெரிய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி வரும். ஏன்னா வந்து 2 விஷயங்கள் முக்கியம். நான் என்னதான் அப்படி இப்படின்னு பேசினாலுமே these 2 things are very important. எங்க இருந்து பணம் வருது and how we are going to spend the money. சோர்ஸ், ஸ்பெண்டிங், இந்த 2 பாயிண்ட் தான். அது யாருக்கெல்லாம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கும். உங்களுக்கும் இருக்கும், எனக்கும் இருக்கும், கவர்மெண்ட், கம்பெனி, அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார். சரிங்களா? இங்க இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். கேபிட்டல் மார்க்கெட். இப்போ கேபிட்டல் மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா 2ஆ நம்ம வந்து உடைக்கிறோம், பிரைமரி மார்க்கெட், செகண்டரி மார்க்கெட். இதுல என்ன ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னா பிரைமரி மார்க்கெட் பத்தி நான் ஒருத்தர்கிட்ட இப்ப கேட்டேன் அப்படின்னா உங்க கிளாஸ்ல இப்போ பிரைமரி மார்க்கெட்டோட பெரிய புரிதல் வந்து பசங்களுக்கு இல்ல. செகண்டரி மார்க்கெட் நீங்க படிக்கிறீங்க எப்படியோ, பிரைமரி மார்க்கெட் பத்தி சப்ஜெக்ட்ஸ்ல பெருசா பேசுறது கிடையாது. அதுக்கு காரணம் நமக்கு தெரியல. செகண்டரி மார்க்கெட் பத்தி கொஞ்சம் இருக்கு. சார் எனக்கு 2மே தெரியாது அப்படின்னா ஐ கம் டு தட். இப்போ வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லாம் ஜியோ வச்சிருக்கோம், நிறைய பேர் வச்சிருப்பீங்க ஜியோ, நானும் வச்சிருக்கேன் ஜியோ. இப்போ ஜியோ பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி, கரெக்டா இல்லையா? ஒரு நார்மல் பிரைவேட் கம்பெனி, ஆனா பெரிய பிரைவேட் கம்பெனி. அது ஏன் பெரிய பிரைவேட் கம்பெனி அப்படின்னா அதை பேக் பண்றதுக்குன்னே ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. குழந்தை வந்து பிறக்கும் போதே ரொம்ப பணக்காரருடைய வீட்டுல வந்து பிறக்குறாங்க. அப்போ அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் போதே வந்து கோடீஸ்வரன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா எப்படியும் வந்து சொத்து வந்துடும் அந்த குழந்தைக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி தான் ஜியோவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஜியோ பிறக்கும் போதே வந்து கோடீஸ்வரனா பிறந்துருச்சு. ஏன்னா அதோடைய பெத்தவங்க யார் அதை பெத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அவங்க ஆல்ரெடி இந்தியாலேயே பெரிய கம்பெனி. ஸோ இந்தியாலேயே பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிச்ச கம்பெனி தான் ஜியோ. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அவங்களால 6 மாசத்துக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்க முடியுது. அப்போ அவங்களுக்கு எங்க இருந்து சோர்ஸ் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து சோர்ஸ் வருது. அப்ப இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியா தான் இருக்கு. இது மாதிரி எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருமா? எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனி பேக்கப் பண்ணுமானா கிடையாது. கம்பெனிஸ் வந்து பணத்தை யார்கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க, பீப்புள் லைக் அஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ். இல்ல அப்படின்னா பேங்க்ல இருந்து வாங்குவாங்க.
சரி பேங்க் தான் இருக்கே, அப்புறம் எதுக்கு நமக்கு இந்த மக்கள் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, பேங்க் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐ கிவ் யூ ஒன் கேஸ். ஒரு கம்பெனி வந்து 10,000 கோடி வந்து பாரோ பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, 10,000 crores. என்ன சார் அவ்வளோ சொல்றீங்க அப்படின்னா, பாசிபிள்ஸ் ஆர் தேர், பாசிபிலிட்டிஸ் நடந்திருக்கு, நடக்குது, நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். 10,000 கோடி ஒரே பேங்க்ல வாங்க மாட்டாங்க. எந்த கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது கவர்மெண்ட் கம்பெனியா இருந்தா கூட அது ஒரே பேங்க்ல இருந்து பணம் வாங்காது. இப்போ நீங்க இந்த கிங்ஃபிஷர்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கேஸ் இல்லையா? யூ திங்க் அபவுட் கிங்ஃபிஷர், தே borrowed மணி ஃப்ரம் நியர்லி 12 பேங்க்ஸ். 12 பேங்க்குக்கு மேல வந்து கடன் வாங்கினாங்க. அந்த 6,000 கோடி வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கி அப்படியே செலவு பண்ணது கிடையாது. நியர்லி 12 பேங்க்ஸ், அது 14 வரைக்கும் போகும். ஒரு பேங்க்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு 2,000 கோடி, அப்புறம் வந்து இந்தியன் பேங்க்ல கொஞ்சம் காசு, பிஎன்பில கொஞ்சம் காசு, இந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்குவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இஃப் இட் இஸ் ஹை, என்னுடைய பண தேவைகள் வந்து அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது. பேங்க்ல வந்து ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் வந்துடும். நீங்க போயிட்டு 20,000 கோடி 30,000 கோடி எல்லாம் வாங்க முடியாது. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐபிஓன்னு ஒன்று கொண்டு வருவாங்க. ஐபிஓனா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்ஸ். யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹியர்ட் அபவுட் திஸ். வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் இஸ் த கம்பெனி வில் borrow த மணி ஃப்ரம் பீப்புள் டைரக்ட்லி. டைரக்டா பீப்புள் கிட்ட இருந்தே வாங்கிடலாம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, முதல் முறை ஒரு கம்பெனி வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல என்டர் ஆகுறாங்கன்னா அதை தான் நம்ம பிரைமரின்னு சொல்லுவோம். பிரைமரினா ஒன்னு இல்லையா, அந்த கான்செப்ட் தான். நேரடியா கம்பெனி வந்து முதல் முறை ஷேரை கொடுக்குது. இது எங்க சார் நடக்குதுன்னா, ஐ கிவ் an எக்ஸாம்பிள். நான் உங்களுக்கு ரியலாவே காட்டுறேன், ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து நானும் ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டு அப்புறம் நீங்களும் வந்து எதுவும் கவனிக்காம இருந்தீங்கன்னா இட் won't be nice. So I'll show you some IPOs. இங்க பாருங்கம்மா, இது வந்து ரியல் டேட்டா. ஓகே, க்ரோல இருந்து நான் காட்டிட்டு இருக்கேன். டாட்லா டைரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இன்னைக்கு பண்ணலாம் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா. டாட்லா கம்பெனி வந்து டேட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 16 June to 18 June 2021. Sir. Yes ma, I can't able to see your screen, sir. kindly pin down ma. Sir, I am I pinned. இன்னொன்னு I இருக்கும், pinned, அது sir. thank you. ஓகே, ஸோ இங்க லுக் இன் டு திஸ் பர்டிகுலர் ஐட்டம். டாட்லா டைரின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கம்பெனி காட்டுறேன் பாருங்க. இது ரியல் டேட்டாமா, இது எதுவும் வந்து வெப்சைட் கிடையாது. உண்மையிலேயே வந்து ஒரு ஐபிஓ. இந்த டாட்லா டைரி வந்து டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பிட்டிங் டேட் 16th June இருந்து 18th June. ஓகேங்களா? அண்ட் டேட் ஒரு பிரைஸோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கணும். 421 இருந்து 428 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கணும். அவங்களுக்கு எவ்வளவு காசு தேவைப்படுது பாருங்க, 520 கோடி, 520 crores. இந்த கம்பெனி எதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க? டாட்லா டைரி. சார் அதை விட்டுங்க, கீழே வாங்க. KIMS ஹாஸ்பிட்டல், இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். கிம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும், கிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்னு. இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து எவ்வளவு காசு தேவைப்படுது பாருங்க, 2,000 கோடி, 2,000 crores. எப்போனா எனக்கு 2 நாளுக்குள்ள வேணும்ன்றாங்க, 16th இருந்து 18th. இப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாமா? இங்க அப்ளைன் ஆப்ஷன் இருக்கா? அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இங்க காட்டுது பாருங்க. மினிமம் வந்து நீங்க 18 லாட் வாங்கணும்னு சொல்றாங்க. 18 லாட், அதோடைய காசு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 14,850 ரூபாய். இதை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த கம்பெனிக்கு பணம் கொடுக்குறீங்க. யூ வில் பிகம் a member of the company, you will get a share of the company. இது கிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இருக்கிற ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். புரியுதுங்களா? இதை தான் நம்ம பிரைமரி மார்க்கெட்னு சொல்றோம். நான் ரியலாவே காட்டிட்டு இருக்கேன். கிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இன்னும் 2 நாள்ல 2,000 கோடி வேணும். 16, 17, 18 3 நாள் வச்சுக்கோங்க. 3 நாள்ல they are saying that we want 2,000 crores. அதுக்கு அலோகேஷன்ஸ் நடக்குது. அதெல்லாம் எப்படி சார் 3 நாள்ல 2,000 கோடி வந்துருமானா, அது ஆல்ரெடி முடிய போகுது. போன ஐபிஓ நேற்று பார்த்தேன், அதுக்குள்ள முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ தேர் ஆர் பீப்புள் ரெடி டு இன்வெஸ்ட். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஜொமேட்டோ இருக்கு இல்லையா? ஜொமேட்டோ வந்து they are planning to go for IPO. எவ்வளவு காசுன்னு கெஸ் பண்ணுங்க, 8,250 கோடி. ஜொமேட்டோ இவ்வளவு காசு வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கம்பெனிஸ் இருக்கும். இதுதான் நம்ம பிரைமரின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் போய் பேங்க்லேயே வாங்கலாம்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி தேர். பேங்க்ல வந்து ஏகப்பட்ட ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ். நீங்க போயிட்டு 1 லட்ச ரூபா கடன் வாங்குனீங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி நோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் டு கெட் லோன் ஃப்ரம் த பேங்க், எஸ்பெஷலி பிசினஸ் லோன். 10%, 9% இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அ பிசினஸ் டு கிவ் 10%. வர 100 ரூபாயில 10 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கே போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து 25% டாக்ஸை கட்டணும். அதுக்கப்புறம் சம்பளம் கொடுக்கணும், எலக்ட்ரிசிட்டி, லேண்ட் எல்லாம் சேர்த்து போட்டா கையில வந்து 20 ரூபாய் நிற்கிறது பெரிய விஷயம். பிகாஸ் ஐ நோ பர்சனலி. அதனால தான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தேடி படிங்க, பாருங்க. ஐபிஓனா என்னது? இங்க பாருங்க, ஜொமேட்டோ இவ்வளவு காசு தேவைப்படுது. என்னைக்குன்றதை அவன் இன்னும் சொல்லல. ப்ராபப்ளி இன்னும் ஒரு மாசத்தை சொல்லிடுவாங்க. அந்த டேட்டுக்குள்ள வந்துடும். இந்த யூ மார்க் மை வேர்ட்ஸ், வித்தின் 2 days அவங்களுடைய பிட்டிங் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். ஏன்னா ஜொமேட்டோ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கம்பெனி. அதே மாதிரி எல்ஐசி ஆல்ரெடி இருக்கு, இன்னும் வந்து கேட்குறாங்க பணம்
ஓகேங்களா. அதே மாதிரி தேவ்யானின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி, அதாவது பஜாஜ் எனர்ஜி, ஆதித்யா, கோஆர், இந்தியா பெஸ்டிசைட்ஸ். இப்போதைக்கு கரண்ட்ல இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் பணம் கேட்குற நிலைமையில இருக்கு. பணம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நட்டத்துக்காக கிடையாது, ஃபர்தரா பிசினஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக. இதை நம்ம பிரைமரின்னு சொல்லுவோம். இப்போ லெட் மீ கம் டு த செகண்ட். என்ன சார் ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு ஷேர் மார்க்கெட்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா, குழந்தைங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிரைமரி செகண்டரி இது ரெண்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ்ல வந்து சேரும். என்கிட்ட எனக்கு எப்படி பணம் வந்து சேரும், அந்த பணத்தை நான் எப்படி செலவிட போறேன். எனக்கு 100 ரூபாய் வருதுன்னா அந்த 100 ரூபாய் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன். ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறீங்க நல்லா ஃபாஸ்டா, உசைன் போல்ட் ரேஞ்சுக்கு ஓடிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பீட்சா பிடிக்குமா தண்ணி பிடிக்குமான்னு கேட்டா தண்ணி தான் சொல்லுவீங்க இல்லையா. மலை மேலே ஏறுறீங்க, மலை மேலே ஏறும்போது பிரியாணி இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் வந்து தண்ணி இருக்கு, லெமன் சோடா இருக்கு. எது சூஸ் பண்ணுவீங்க? எல்லாருமே வந்து லெமன் சோடா தான் சூஸ் பண்ணுவோம். அந்த நேரத்துக்கு நமக்கு தர்ஸ்ட் தாகமா இருக்கும், காரமா சாப்பிட்றதுக்கு தோணாது. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி தான் ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற பணத்தை இருக்கிற சூழ்நிலையில சரியா செலவு பண்ணணும். அப்போ பார்ட்டி பப்பெல்லாம் போகாம எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா, இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னா அப்படி கிடையாது. உங்க நிலைமையை பார்க்கணும். உங்க நிலைமைனா நீங்க கிடையாது, உங்க நாட்டோடைய நிலைமையை பார்க்கணும், உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டை பார்க்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி பணத்தை செலவு பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு இந்தியாவே எடுத்துக்கோங்க. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம மேக்ரோ காம்பனன்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். மேக்ரோ காம்பனன்ட்ஸ் அதில் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, இந்தியாவோட இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் பாருங்க. இந்தியாவோட இன்ஃப்ளேஷன் கைண்ட்லி பின்னும் இந்தியா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து 6.30 6.30%. என்னைக்கு டேட்ல பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆன் இயர் இன் மே மந்த், போன மாதம். எவ்வளோ பெரிய அதிகமான இன்ஃப்ளேஷன் தெரியுமா இது? அதாவது 2008, 9, 10, 11 என்ன இந்தியா ஃபேஸ் பண்ணிச்சோ, என்ன ப்ராப்ளம்ல நம்ம இருந்தோமோ அந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் தலையை காட்டுது. இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது நீங்க பணமே செலவில்ல கூட அந்த பணத்தோட மதிப்பு வந்து 6% கம்மியாகுதான். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ எம் கிவிங் 100 rupees டு ஷரத். நெக்ஸ்ட் இயர் அது 100 rupees கிடையாது, அதோடைய வேல்யூ வந்து 94 தான். இதுதான் நம்ம டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணின்னு சொல்லுவோம். போன வருஷம் 100 ரூபாய்க்கு நீ என்ன வாங்கினியோ அடுத்த வருஷம் அதை வாங்குறதுக்கு உனக்கு 106 ரூபாய் ஆயிடும். என்ன சார் இது வித்தியாசமா இருக்குன்னா, தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. போன வருஷம் 100 ரூபாய்க்கு என்ன தக்காளி வாங்கினீங்களோ அதே குவான்டிட்டி ஆஃப் தக்காளி, அதே குவான்டிட்டி ஆஃப் டேஸ்ட் இஸ் செல்லிங் ஃபார் 106 rupees. 106 ரூபாய், 6 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம சொல்றோம், ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ புரியுதுங்களா? பணம் வந்து கையில் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சேஃப்னு கிடையாது, பணத்தோட மதிப்பு வந்து கம்மியாகும். தங்கத்தை எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஆர் பேசிக் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ், ஆல் தட் இஃப் யூ சி த ப்ரைஸ் ஆஃப் தெம் வில் பி ஸ்லைட்லி மூவிங் அப். ஸோ அதனால மேலே போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் பணத்தை வந்து பார்த்து செலவிடணும், அதே மாதிரி சேமிக்கணும், அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். 3 இருக்குமா, ஒன்று வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இன்னொன்று வந்து சேவிங்ஸ், இன்னொன்று வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க, சில பேர் சேவிங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க, சில பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. உங்கள் பணம் வந்து 3ஆ போகும். செலவிடுவீங்க, சேமிப்பீங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போவீங்க. நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மளோட வயசானவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஜென்ரேஷன்ல இருக்கவங்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா லேண்டு, கோல்டு. இதை தவிர்த்து அவங்க ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நினைச்சிருக்காங்களா? கிடையவே கிடையாது. பணத்தை வந்து பேங்க்ல போடுறதுக்கு பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, அதுக்கு பேர் வந்து சேவிங்ஸ். பணத்தை வந்து பாதுகாக்கிறீங்க. யாருக்கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கிறீங்க? ஏதோ இந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட இருந்து தான். இன்ஃப்ளேஷன், டாக்ஸ், இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம பாதுகாக்கிறோம். அதுதான் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ நவ் லெட் மீ கம் டு த பாயிண்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு செகண்டரி மார்க்கெட்னு சொன்னேன். இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். சரி, ரிலையன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நான் யூஸ்வலாக எங்கள் பசங்களுக்கு சொல்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, முகேஷ் அம்பானிது. அந்த கம்பெனியோடைய இன்னைக்கு இந்த நொடியோட ப்ரைஸ் பாருங்க, ஷேர் ப்ரைஸு 2200 ரூபாய். இன்னைக்கு அதோட ப்ரைஸ் இந்த மொமெண்ட்டு 2200 ரூபாய். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11:34, 18 ஜூன். இன்னி போயிருச்சு பாருங்க, 2201 ஆயிடுச்சு. ஒரு செகண்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்குமா, நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 2200 ரூபாய் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ I'll ask a question, try to answer. இந்த ஷேருடைய விலை வந்து 2200 ரூபாய். இதோடைய ஆக்சுவல் பிரைஸ் யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட புக் வேல்யூ, எனி ஒன்? புக் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். புக் வேல்யூ ஆஃப் ரிலையன்ஸ், எனி ஒன்? ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. புக் வேல்யூ அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோடைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல அந்த ஷேர் 10 rupees sir. 10 rupees சொல்றீங்க. ஆக்சுவலா அதோட புக் வேல்யூ வந்து 498 ரூபான்னு நினைக்கிறேன், 498. வில் கீப் இட் லைக் 500. சரி, 500 ரூபான்னு வச்சுக்கலாம். 10 rupees நல்ல கெஸ்மா. நான் வரேன் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு.
ஸோ இப்போ இந்த கம்பெனியோடைய புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவனே சொல்கிறான் இந்த ஷேரோட ரேட்டு வந்து 500 அப்படின்னு. நம்ம எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம்? 2200. 1500 டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு ஷேரோட ரேட்டு 500. அவனே சொல்கிறான் அவனோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கு, அவரோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கு. பேலன்ஸ் ஷீட்டை இந்த ப்ரைஸ்லாம் போட மாட்டாங்க அவங்க. 500 தான் இருக்கும். நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து பாருங்க. 500 அவங்களே சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம 2000 எங்கிட்ட கூட இருக்குது இந்த ஷேர். நம்ம 2200 கொடுத்து வாங்குறோம். இதுதான் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட். செகண்டரி மார்க்கெட் ஏன் ஒருத்தன் 2500 கொடுத்து இந்த கம்பெனியை வாங்குறானா, இந்த ஷேரை வாங்குறானா? He believes that this company will perform well in the coming days. This company is capable of lifting its value to 2200. நல்ல லாபமா போயிட்டு இருக்கு கம்பெனி. நல்ல லாபமா போயிட்டு இருக்கு. கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. அதுக்கு ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு. These are all the things which makes a person, investors, to believe that a price which is, a share which is sold for 500 is been there in the market for 2200. 2500 கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடி அப்படின்னு சொல்லி வராங்களே, இது செகண்டரி மார்க்கெட். செகண்டரி மார்க்கெட்டில் நான் இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் சொன்னேன்னா அதே மாதிரி ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஷேர் இன்னைக்கு ஒரு ஷேரோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ₹4.25. ஒரு ஷேர் வந்து 80,000 ரூபாயும் இருக்கு, ₹1 கூட இருக்கு, ₹0 கூட ஷேர் இருக்கு. நிறைய பேர் நம்ப மாட்டீங்க, சொன்னாலும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. ₹0 ஷேர் இருந்தால் கம்பெனி அப்போ 0 கேட்டால் கம்பெனியோட ஷேர் 0 கூட இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. 0, லிட்டரலி 0. ₹1 ₹2 கிடையாது, ஒரு பைசா கூட இல்லை. கம்பெனியோட ஷேரே வந்து 0 இருக்கு. லுக் இன்டு திஸ் நம்பர்ஸ். நான் காட்டுறேன் பாருங்க. பாருங்க, இந்த எம்பவர் இந்தியான்னு ஒரு ஷேர் இருக்கா, அதோடைய ஷேர் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15 காசுமா, 15 பைசே, 15 காசு. இந்த பராப் இன்ஃப்ரான்னு இருக்கு பாருங்க, 27 காசு. அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0. ஷேரோட ரேட்டு ₹0. பார்த்தீங்களா, ₹0 ஷேர் இருக்கு. இதை வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே. அந்த மாதிரிலாம் வந்து கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஆனால் அதோடைய புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ₹10 அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாமா, இந்த ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா புக் வேல்யூ வந்து ₹10. இப்போ ஷரத் சொன்னார்லே அந்த மாதிரி வந்து ₹10. ஆனால் மார்க்கெட்டில் வந்து அது ₹4.25 தான் போகுது. நான் இதை வாங்கும்போது ₹1 இருந்துச்சு, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் வாங்கினேன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, ₹1.70 ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி. இன்னைக்கு வந்து ₹4.25 மாறி இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ₹10, பட் தே ஆர் செல்லிங் இந்த மார்க்கெட் ஃபார் ₹4.25. அப்போ ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லும், அதுக்கு மேலேயோ இல்லை அதுக்கு கீழேயோ போகும். இது வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா நிறைய பேர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் நடக்கும், ஷேர் மார்க்கெட் அதெல்லாம் இருக்கு. ஐம் நாட் கமிங் டு தட் பாயிண்ட். ஆனால் இதெல்லாம் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், நம்ம ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட்மா, நல்லா கவனிங்க, போர் அடிக்காது, உங்களுக்கு நாட்டு பற்றின புரிதலும் வரும் கொஞ்சம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், ஒரு கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணும், பொருளை உருவாக்கி கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கும். திஸ் இஸ் வாட் தே டூ. இப்போ கையில் வந்து என் கையில் மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, ஓகேங்களா, கையில் வந்து மொபைல் ஃபோன் இருக்கு. மியூட்ல நிற்குமா? யா, இப்போ என் கையில் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, என் கண்ணுக்கு எதிரில் வந்து என்னோட கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் ஹெட்செட் வச்சிருக்கேன். நீங்களும் வந்து மொபைல் ஃபோனில் தான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லார் கையிலையும் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து உருவாக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ். நம்மளை சுற்றி நடக்கிற எல்லாமே வந்து கம்பெனிஸ் தான். வீடுக்கு கட்டுறதுக்கு செங்கல் வேணும், செங்கலுக்கு கம்பெனி தான். வீடு கட்டுறதுக்கு மண் வேணும், அதுவும் கம்பெனி தான். எதிரில் டிவி, அதுவும் கம்பெனி தான். பார்க்குற சன் டிவியும் கம்பெனி தான். சன் டிவி ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி. இல்லை நான் சன் டிவிலாம் பார்க்க மாட்டேன் சார், நான் விஜய் டிவி தான் பார்ப்பேன்னா அதுவும் கம்பெனி தான். சரி, யூடியூப் பார்க்கலான்னா அதுவும் கம்பெனி தான். யூடியூப் கம்பெனிமா, சரியா? கூகுள் கம்பெனி தான். எது கம்பெனி இல்லை நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம். நீங்கள் பொட்டி கடையில் பொருள் வாங்குற அதெல்லாம் கம்பெனி இல்லைன்னா, பொட்டி கடையில் பொருள் விற்கிறான் இல்லையா, அந்த பொருள் எல்லாம் கம்பெனி செஞ்சுதான் இருக்கும். டீ பார்த்தீங்கன்னா டீ வந்து கம்பெனி கிடையாது, ஆனால் டீ தூள் வந்து கம்பெனி. பால் கம்பெனி, கப்பு கம்பெனி. புரியுதுங்களா? பிஸ்கெட் சார் லோக்கலில் செய்கிறாங்க, அதெல்லாம் இருக்குது. கேண்டில் இருக்குது, அஃப்கோர்ஸ் இருக்குது. நிறைய இடத்துல நமக்கு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இருக்குது. அப்புறம் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நான் சொல்கிறது மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி உருவாக்கின பொருட்களை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம மட்டும் கிடையாது, எல்லா நாடுமே. இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு சைனாவெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம நெய்பர் சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கோடி கம்பெனி இருக்குது. 3 crores. ஜஸ்ட் இமேஜின், நம்மக்கிட்ட 18 லட்சம், அவங்ககிட்ட 3 கோடி.
அமெரிக்காலாம் எடுத்தீங்கன்னா 1 கோடி கம்பெனிஸ்க்கு மேலே வச்சிருக்காங்க. 1 கோடி கம்பெனிஸே. அப்போ எத்தனை பேர் வேலை செய்வாங்கன்னு பாருங்க. அந்த நாட்டோட பாப்புலேஷனே கம்மி தான் அமெரிக்கா இல்லையா, அரௌண்ட் 40 crores. 40 பேர்ல ஒருத்தர் கம்பெனி வச்சிருக்காருங்க. இந்தியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும். ஸோ வை ஐம் சேயிங் திஸ் இஸ், கம்பெனின்றது மிக முக்கியமான காம்பனண்ட். ஒரு கம்பெனி லாபமா போகணும், லாபமா போச்சுன்னா தான் கம்பெனிக்கு லாபம் வரும். லாபம் வந்து அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணும், கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டும், கார்பரேட் டாக்ஸ் 25%. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மணி யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்து தான் வருது. ஸோ அதனால வந்து கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட்டா போச்சுன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டபிளா ரன் ஆகும். கவர்மெண்ட் ப்ராஃபிட்டபிளா போச்சுன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும், நிறைய சப்சிடி கொடுக்கும், கவர்மெண்ட் கரப்ஷன் பண்ணும். அப்படி கிடையாது. கவர்மெண்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணும் பணத்தை அதிகமாக. நிறைய பணம் வந்தால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும், நிறைய பணத்தை அலோகேட் பண்ணும். அக்ரிகல்ச்சரில் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு இருக்கட்டும், ட்ரெயின் இருக்கட்டும், நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வளரும். ஸோ அப்போ கம்பெனி வளர்ந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும், கவர்மெண்ட்டுக்கு கல்ல அதிகமாகும். கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட் வில் ஸ்பெண்ட் மோர் மணி. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நடக்கணும்னா என்ன நடக்கணும்னா, இந்த கஸ்டமர்ஸ் இருக்கார் இல்லையா, அந்த நடுவில் ஒருத்தர் இருக்கார் பாருங்க, he has to purchase the product. அவர் பொருளை வாங்கினா மட்டும்தான் கம்பெனிக்கு லாபம் வரும். கம்பெனிக்கு லாபம் வந்தால் தான் அந்த பணம் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும். கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் வந்தால் தான் அது திரும்பியும் எக்கனாமிக்குள்ளே வரும். ஸோ அப்போ கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கஸ்டமர்ஸ்னால் வாங்குறவங்க மட்டும் கிடையாது, அதை கன்சியூம் பண்ணுறவங்களும். ஸோ இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா பேங்க் வேணும். எதுக்கு பேங்க் அப்படின்னா, முதல்ல இந்த கம்பெனி எங்கேருந்து பணம் வரும், ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பேங்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பப்ளிக் கிட்ட ஐபிஓ வாங்குறது அதெல்லாம் வரும். ஸோ அப்போ கம்பெனியோடைய சோர்ஸ் வந்து பேங்க் கிட்டேருந்து வருது. அதனால தான் 2008 இப்போ நம்ம 2021 வந்துட்டோம். இப்போ எப்படி நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படுறோமோ அதே மாதிரி அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் 2008 கஷ்டப்பட்டாங்க. நம்ம இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறோம் இதெல்லாம். இந்த லாக்டவுனு, வேலை இல்லாத விஷயம், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் 2008 2009 இந்த 2 வருஷம் அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க ஊரில் வந்து பேங்க் சரிஞ்சு போச்சு. பேங்க் என்னாச்சுன்னா நிறைய லோன்ஸ் கொடுத்தாங்க, நிறைய பேருக்கு லோன்ஸ் கொடுத்தாங்க. லோனை வாங்கிட்டு திருப்பி கட்ட மாட்டாங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா என்பிஏ வந்துடும், நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். ஸோ எவென்ச்சுவலி வாட் ஹேப்பன்ஸ், பணத்தை வாங்கிட்டு பணத்தை திருப்பி கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். அப்போ பேங்க் எல்லாம் வந்து என்னாச்சுன்னா லாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. பேங்க் லாஸ் பண்ண உடனே என்ன நடக்கும், கம்பெனிஸ்க்கு லோன் தர மாட்டாங்க. புதுசாக ஒரு கம்பெனி வந்து எனக்கு லோன் கொடுங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்டால் லோன் தர மாட்டாங்க. கம்பெனி கிட்ட லோன் இல்லை, கம்பெனியால் ஆரம்பிக்க முடியல அப்படின்னா கம்பெனி பொருளை விற்காது. கம்பெனி பொருளை விற்கலன்னா லாபம் கிடையாது. கம்பெனி லாபமா இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் வந்து சேராது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து வரும். இதுதான் நம்ம சைக்கிள் ஆஃப் எக்கனாமின்னு சொல்லுவோம். எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ரன் ஆகணும். அகெயின் ஐம் சேயிங் யூ, ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுங்கன்னா நீங்கள் என்ன சார் எக்கனாமியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா, அகெயின் கம் டு த பாயிண்ட். எக்கனாமியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும், கம்பெனிஸை புரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஃபினான்ஸ்க்கே வர முடியும். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்டைலேருந்து தான் நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு ஃபினான்ஸ் பற்றி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ரோ எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பனன்ஸை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதாவது எக்கனாமினா இப்படி ரன் ஆகணும், அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட் இருக்கு, அதே மாதிரி அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் இருக்கு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் we can go for the next point. சரியா? இங்க நம்ம பார்ப்போம் வே ஆஃப் இன்கம், சோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அகைன் I'll ask you a question, try to answer it. யாராவது காமனாக சொன்னீங்கன்னா கூட I'll be very happy. இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தோராயமாக எத்தனை சதவீதம் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குது? முதல்ல பேங்க்ல இருந்தே நம்ம ஆரம்பிப்போம். பேங்க் வந்து எவ்வளோமா சேவிங் பர்சன்டேஜ், யாராவது சொல்லுங்க, பேங்கோட சேவிங் பர்சன்டேஜ் சொல்லுங்க. 7.5 சார். வெரி குட். பேங்க்குக்கு வந்து அவர் வந்து 7.5 சொல்றாரு. ஆனால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லும்னா 4 6 8 இப்படி ஸ்லாபாக பிரிச்சிருப்பாங்க. ஒரு பேங்க்குக்கும் மாறும். எல்லா பேங்க்கும் வந்து ஒரே பர்சன்டேஜ் கொடுக்காது. உதாரணத்துக்கு ஆக்சிஸ் பேங்க் வேற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வேற வச்சிருக்கும். எல்லா பேங்க்ஸுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் they will keep. ஏன்னா வந்து ஆர்பிஐ வந்து ஒரு பேண்ட் வித் கொடுப்பாங்க, இதுக்குள்ள வச்சுக்கோங்கன்னு. பேங்க் வந்து அவங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுப்பாங்க. அப்கோர்ஸ் லாட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிஸ் ஆர் தேர். இது வந்து பேங்க் கொடுக்கறது. நம்ம 6ன்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை அவர் சொன்ன மாதிரி 7 வச்சுக்கலாம், 7.5 7.5%. இது பேங்க் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் நான் காமனாக கேட்குறேன், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எனி ஒன்? 10 to 17. 10 to 17. ஓகே, நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போமா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு? ஐசிஐசிஐ பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, கடந்த ஒரு வருடத்தில் மட்டும், கடந்த ஒரு வருஷம் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும், 135%. கேன் யூ இமேஜின் திஸ் அமௌண்ட்? ஷேர் மார்க்கெட்டில் கூட இவ்வளோ வராது. 135% வந்திருக்கு. இதெல்லாம் சார் நீங்கள் ரேண்டமாக ஒன்று எடுத்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேண்டாம், நம்ம வேறு பார்ப்போமே. ஐசிஐசிஐ விட்டுருங்க, நம்ம ஆக்சிஸ் பேங்க் பார்ப்போம். ஆக்சிஸ் பேங்க் பாருங்கள் 86%.
86%. Can you see? 86.07%. வேற பார்க்கலாமா? இதெல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட ரிட்டர்ன்ஸ்மா. பராக்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ரொம்ப ஃபேமஸ். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா 63% கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் 100 ரூபாய் போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த வருஷ கடைசியில் அது 163 ரூபாய் மாறி இருக்கும். பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஏன்னா வந்து நீங்கள் பேங்க்ல அந்த பணத்தை போட்டிருந்தீங்கன்னா அது 6 ரூபாய் வந்திருக்கும், 6 ரூபாய் 7 ரூபாய். இங்கே வந்து உங்களுக்கு 63 ரூபாய் வந்திருக்கும். சார் எஸ்பிஐ சார். எஸ்பிஐ பார்க்கலாமா? ஓகே, எஸ்பிஐ இருங்க, அல் சர்ச். இந்தியன் பேங்க் பார்க்கலாமா? ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து 93மா, எஸ்பிஐ வந்து 93.44. அது வந்து எஸ்பிஐ ஸ்மால் கேப். சரிங்களா? இது வந்து மியூச்சுவல் ஓகே ஃபண்ட். சார். அதே மாதிரி வேற ஏதோ ஐசிஐசிஐ கேட்டிங்களாப்பா? வேற என்னப்பா வேணும் உங்களுக்கு? இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இல்லம்மா. ஆக்சுவலா இந்தியன் பேங்க் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இல்ல, ஸ்டேட் பேங்க் தான் இருக்கு. ஐசிஐசிஐ இருக்கு, எல்ஐசி இவங்கலாம் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப ஃபேமஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ ஃபேமஸ், ரொம்ப ஃபேமஸ். சென்ட்ரல் பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் இல்ல, அப்படி கிடையாதுப்பா. இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கும் பேங்க்குக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். எப்படின்னா, நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ இங்க எம்ஆர்எஃப் சச்சின் பேட் வச்சிருந்தார் இல்லையா, எம்ஆர்எஃப் ஷேர் பிரைஸ் பாருங்க. நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து முதல்ல வந்து எம்ஆர்எஃப் பேட் தானே வச்சிருந்தாரு. அந்த பேட் வச்சிருந்த கம்பெனி இருக்குல்ல, டயர் கம்பெனி, அதோடைய ஷேர் பிரைஸ் பாருங்க 81,355 ரூபாய், 81,355. இப்போ வந்து ஷரத் அப்புறம் வந்து மௌலி, நீங்க 2 பேரும் என்ன பண்றீங்கன்னா, கையில 10,000 இருக்கு. உங்களால இந்த ஷேர் வாங்க முடியுமா? வாங்க முடியுமான்னு கேட்குறேன். 20,000 வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? நீங்க வேற ஷேர் வாங்கிக்கலாம். நீங்க எல்ஐசி வாங்கலாம், நீங்க ஆக்சிஸ் பேங்க் வாங்கிக்கோங்க. இந்த ஷேர் வாங்க முடியுமானா முடியாது, ஏன்னா உங்க கையில பணம் இல்லை. ஸோ அப்பதான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்ற ஒரு கான்செப்ட் வருது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன பண்ணும்னா, யாரெல்லாம் வந்து ஷரத் மாதிரியோ மௌலி மாதிரியோ வந்து பணம் கொடுக்குறாங்களோ 10,000, சப்போஸ் ஒரு 9 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 9 பேர் 10,000 கொடுத்தா என்ன நடக்கும்? 90,000 வந்துருமா? அந்த 90,000 மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன பண்ணும்னா எம்ஆர்எஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும். எம்ஆர்எஃப்ல இப்போ ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது, 9 பேர் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும் இல்லையா? ஸோ 9 மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி அதை எம்ஆர்எஃப்ல போட்டு, சப்போஸ் 80,000 வச்சுக்கோங்க, 8 பேர் கிட்ட வாங்கி எம்ஆர்எஃப்ல போட்டு அதுல வர டிவிடெண்ட், அதுல வர ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்க 8 பேருக்கு சரிபாதியா இந்த பங்காட்டம் மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க. இது ஒரு கம்பெனி. இப்போ உங்ககிட்ட 10,000 இருக்கு, நீங்க எவ்வளவு கம்பெனில மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்? ஒரு 10 கம்பெனில பண்ணலாமா? உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஷேர் 1000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க, 10 கம்பெனில பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கம்பெனில பண்ணவே முடியாது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன். Sir, one doubt, sir. எஸ்மா. Sir, how the shares mutual fund will give the higher return than shares, sir? சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ். நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து அதான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் நான் வரேன். இப்போ வந்து நான் தான் மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆகுதுமா? ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுது ஏமலதா? நீங்க வந்து அதை பின் பண்ணிக்கோங்கம்மா. டான் பாஸ்கோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்கும், பின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் இல்ல சார். பின் பண்ணிக்கோங்கடா, நானே பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். பின் பண்ணிருக்கேன் சார், அப்பயே ஸ்கிரீன் ஷேர் வேற டான் பாஸ்கோ பாருங்க, இன்னொரு டான் பாஸ்கோ 2 3 இருக்குமா, 3மே பின் பண்ணி பாருங்க. ஓகே சார். சரியா? ஒன்றுத்துல நான் பேசிட்டு இருக்கேன், ஒன்றுத்துல ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்னொன்றுத்துல வந்து என்னோட ஓப்பன் ஸ்க்ரீன். ஸோ 3 இருக்கும் பாருங்க. இப்போ தெரியுதுங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா பசங்களா? கேன் யூ see the screen? Yes, sir. சரிம்மா, வெரி குட். பக்கா. இப்போ நான் தான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. அருண்குமார் தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். இப்போ என்ன பண்ண போறாருன்னா, அருண்குமார் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தர போறேன். எல்லாரும் எனக்கு வந்து 500 ரூபாய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, நான் அதுவும் பிசினஸ் பண்ணல, சும்மா சொல்றேன். எல்லாரும் எனக்கு 500 ரூபாய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து 500 கம்பெனில வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்றேன். பித்தலாட்டத்தனமா இருக்கு. 500 ரூபாய் வச்சு 500 கம்பெனினா பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். உதாரணத்துக்கு நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? உதாரணத்துக்கு 80 பேர் வச்சுக்கலாமா? நான் கால்குலேட்டர் எடுக்கிறேன். 80 பேர் இருக்கீங்க. 80 பேரும் எனக்கு 500 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கும்? என் கையில 40,000 ரூபாய் இருக்கும். என் கையில இப்ப 40,000 ரூபாய் இருக்கு. இந்த 40,000 வச்சு நான் என்ன தெரியுமா பண்ண போறேன்? இப்போ இந்த 40,000 4 lakhs, I think, sir. என்னமா? I think இல்ல 500 rupees. Each of you are giving 500. Multiply okay, with sir, okay. Okay, 40,000. So இப்போ இந்த 40,000 வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, see here, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒரு 4 ஷேர் எவ்வளவு ஆகும்? மிஞ்சி போனா 8,000 ரூபாய் ஆகும், 8,800 ரூபாய் ஆகும். டிசிஎஸ்ல ஒரு 2 ஷேர்,
ஹெச்டிஎஃப்சியில் ஒரு ஷேர், இன்ஃபோசிஸில் ஒரு ஷேர், இந்துஸ்தானில் ஒரு ஷேர், ஹெச்டிஎஃப்சியில் ஒரு ஷேர். இந்த மாதிரி 40,000 வச்சு என்னால் 400 கம்பெனிக்கு வாங்க முடியும். எப்படி சார் வாங்க முடியும்னா, சில கம்பெனி ஷேர்லாம் 10 ரூபா கூட இருக்குது. 10 ரூபா, 1 ரூபா, 50 பைசா, 0 rupees பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, 40,000 வச்சு நான் ஒரு 400 கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். நான் அருண்குமார் பண்ணுறேன். அதில் வர ரிட்டர்ன்ஸை உங்கள் 80 பேருக்கு நான் பிரித்து கொடுத்துட்றேன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் உங்களோட அந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ரேஷியோ பேசிஸில். நீங்கள் தனியாக இருந்தீங்கன்னா 500 ரூபா வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? பெருசாக பண்ண முடியாது. அதில் ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்களே எப்படி சார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டை விட அதிகமாக கொடுக்குது அப்படின்னா, ஷேர் மார்க்கெட் வந்து நீ ஒரு கம்பெனியில் தான் பண்ண முடியும். அது நீ நிறைய கம்பெனியில் பண்ணால் அதுக்கு பேர் வந்து டைவர்சிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். பட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படி கிடையாது. நேச்சுரலி யூ வில் பி புட்டிங் யுவர் மணி இன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ். நான் காட்டட்டுமா? அதை ஒரே ஒரு கம்பெனி காட்டுறேன், நம்மகிட்ட டைம் இல்லை இல்லையா? ஸோ அதில் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஒன் கம்பெனி. இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஐசிஐசிஐ நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இல்லை நான் ஐசிஐசி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா நான் ரேண்டமாக ஏதோ ஒன்று எடுக்கிறேன். சரி, இந்த பரோடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கா, இது பார்ப்போம். இந்த பரோடா லார்ஜ் மிட் கேப் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி, 18% தான் 6 மாதத்தில். இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போமா? இந்த கம்பெனி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பணத்தை போட்டிருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட 96% ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க. மீதி 3% பார்த்தீங்கன்னா கையில் பணமாக வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் பணத்தை போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் வந்து ஒரு 5%, எனர்ஜி கம்பெனியில் ஒரு 7.9%, டெக்னாலஜி கம்பெனியில் 15.8. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸில் அவனுக்கு கிடைக்கிற 596 கோடி வந்து பிரிச்சிருக்கான். இப்போ அப்படியே பாருங்க, என்கிட்ட வந்து 596 ரூபாய் இருக்குது. இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, அதில் ஒரு 23% ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் போடுறேன், ஹெல்த் கேரில் போடுறேன், எஃப்எம்சிஜியில் போடுறேன், மெட்டலில் போடுறேன், இதெல்லாம் செக்டார்மா, இதெல்லாம் செக்டார். இப்போ மொபைல் ஃபோன் என்ன செக்டார்? டெலிகம்யூனிகேஷனா? கம்ப்யூட்டர் என்னது? எலக்ட்ரானிக்ஸா? மேலே ஃபேன் சுற்றிட்டு இருக்கா, அது என்னது? எலக்ட்ரிசிட்டியா? அந்த மாதிரி செக்டார். டெக்னாலஜினா இப்போ என்னது? ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் டெக்னாலஜி, தங்கம்லாம் இருக்குல்லையா அதெல்லாம் மெட்டல், ஃபினான்ஸ் அப்படின்னா பேங்க், ஹெல்த் கேர், இதிலெல்லாம் வந்து அவன் பிரித்து பணத்தை போட்டிருக்கான். அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா கீழே வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். அவன் இன்ஃபோசிஸில் போட்டிருக்கான், ஹெச்டிஎஃப்சியில் போட்டிருக்காங்க, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்லி பெய்டு ஈக்விட்டி அதில் பண்ணியிருக்காங்க, ஐசிஐசிஐ, ஜிண்டல், இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் பணத்தை போட்டிருக்கான். எத்தனை கம்பெனிஸ்ன்னு பாருங்கள், 596 கோடியை இத்தனை கம்பெனிஸில் அவன் போட்டிருக்கான். ஸோ அதனால தான் வந்து ஒன்று வந்து லாபம் கொடுக்கும், ஒன்று நட்டம் கொடுக்கும், ஒன்று கம்மியாக கொடுக்கும், ஒன்று அதிகமாக கொடுக்கும். டைவர்சிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்னா அப்படி கிடையாது. நீங்கள் அருண்குமார் ஒரு கம்பெனியில் வந்து வாங்குவார், அது மேலேயும் போகலாம் கீழேயும் போகலாம், அப்படியே இருக்கலாம். ஸோ அதனால சில நேரத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டை பீட் பண்ணும், பல நேரத்தில் ஷேர் மார்க்கெட் தான் வந்து டாப்பில் இருக்கும். சரியா? இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, நம்ம வந்து பணம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு 100 ரூபாய் இருக்குன்னா அதை நான் எந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம யூஸ்வலாக சொல்கிறது தான், எக்கனாமிக்ஸில் இந்த பாயிண்ட் சொல்லுவோம். இப்போ என் கையில் வந்து 100 ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா, எங்கே அந்த 100 ரூபாவை நான் போட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கும் ஒரு 105 ரூபாய். நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்டோ வந்து சொல்கிறாரு, ஆண்டோ வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு ஒரு இடம் தெரியும், ஒரு ஷேர் தெரியும், நீ 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா அது 105 ரூபாவை மாறும் அப்படின்னு. தேவியானி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதே 100 ரூபாய் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா நான் 110 ரூபாய் உனக்கு கொடுக்குறேன், இந்த கம்பெனியில் வந்து நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. அதே 100 ரூபாய் தான், ஆனால் எங்கே வந்து உங்களுக்கு பணம் அதிகமாக வரும், அதுதான் ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். புரியுதுங்களா? எங்கே வந்து எனக்கு பணம் அதிகமாக வரும். அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குமா, இதை வச்சு நான் ஒரு செமிஸ்டர் எடுக்கலாம், ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு ஒரு 6 மாதம் கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஏன்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு பீட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, பீட்டா. சரி, நான் அதெல்லாம் போல பீட்டான்னு ஒன்று இருக்குது, அது ரிஸ்க் எலமெண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஏபிடின்னு ஒன்று இருக்குது, ஆர்பிட்ராஜ் ப்ரைசிங் தியரி அப்படின்னு. அது வந்து வேறு விஷயங்கள்லாம் பேசும். ஸோ வந்து பணத்தை நீ செலவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியது மாதிரி இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கார் எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு கார், இந்த கார் செய்கிறதுக்கு எத்தனை பொருள் தேவைப்படும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். யாராவது ஒரு கார், யாராவது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம், ஒரு கார் செய்கிறதுக்கு எத்தனை பொருள் தேவைப்படும்னு எனக்கு சொன்னீங்கன்னா தான் நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்கும். ஒரு காருக்குள்ளே எத்தனை குட்டி குட்டி காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். என்ஜின். அப்படி வேண்டாம், நம்பர் மட்டும் சொல்லுமா, எத்தனை நம்பர் அப்படின்னு. 150 தேவைப்படும் சார். 150. மதன் வந்து 150 சொல்லியிருக்காரு. நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் இன் கார் 30,000 தேவைப்படும். மதன் 150க்கும் 30,000க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? 30,000 பார்ட்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு காருக்கு மட்டும். புரியுதுங்களா? அப்போ வந்து ஒரு பொருளை நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளில் வந்து அந்த பொருள் மட்டும் கிடையாது, அதை சுற்றி நிறைய இருக்குது. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோமா, இங்கே யாரெல்லாம் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் நான் மட்டும் தான் இருக்கும், அப்படி கிடையாது. எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்தால் தான் நம்ம கிளாஸ் நடக்கும், ஜிமிட் இருந்தால் தான் நம்மளால் கிளாஸ் எடுக்க முடியும்.
அதே மாதிரி வந்து எங்கிட்ட இப்போ கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும், எங்கிட்ட வந்து ஹெட்செட் இருக்கணும், உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் கரெக்டாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வருது இல்லையா? இதுதான் நம்ம ஒரு காரியம் செய்யறோம்னா அதை சுற்றி சில விஷயங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக நடந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஒர்க் வந்து will happen on time as properly. ஸோ இதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேக்ரோவையும் பார்க்கணும். அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா இன்ஃப்ளேஷன் பார்க்கணும், எவ்வளவு சதவீதம் டேக்ஸ், பசங்கள்லாம் நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் பட்ஜெட் பாருங்க. இந்தியன் பட்ஜெட் இருக்குல்ல, அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துடும். ஒரு 2 வருஷத்தோட பட்ஜெட், இந்த 2021 அப்புறம் 2020 இந்த 2 வருஷத்தோட பட்ஜெட்டை யூடியூப்ல பாருங்க. அன்னைக்கு நைட்டு நல்லா நிம்மதியாக தூங்குவீங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு தூக்கமே வராது. இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். நாட்டை பற்றின புரிதல் வரும், இல்லைன்னா நாட்டு மேல கவலை வரும். பட்ஜெட் பாருங்க. அதே மாதிரி அதை விட ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஆஸ் அ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்கணும். எத்தனை பேர் நீங்க வந்து கம்பெனியோட உண்மையான பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் ஆனால் வந்து என்னோட பசங்களுக்கு நான் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் கிளாஸ் எடுப்பேன். அதாவது ஐ டோன்ட் டேக் கிளாஸ், நான் வந்து எல்லாமே அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் தான் எடுக்கிறது. பட் ஸ்டில் வந்து நான் பேலன்ஸ் ஷீட்டை சைடில் வச்சு தான் கிளாஸ் எடுப்பேன். இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்க, இது வந்து ஆக்சுவல் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ். இப்படி தான் இருக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட். ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு டோட்டல் அசட்ஸ், இந்த மேட்டர்லாம் இருக்கும். ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி எங்கே பணத்தை செலவிடுன்றதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதெல்லாம் முக்கியம். நமக்கு என்ன தேவைன்னா என்கிட்ட பணம் இருக்குன்னா அந்த பணத்தை நான் எங்கே போடலாம். அப்போ கம்பெனி எப்படி அந்த ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு பாருங்க. ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயமே சொல்கிறேன் பாருங்க. இப்போ இது வந்து இன்ஃபோசிஸோடைய இன்னைக்கு டேட்டா. எப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து மார்ச் 2021. நல்லா பாருங்க என்ன சொல்லுதுன்னா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்கா. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்னா என்னதுப்பா? கையில் வந்து காசு இருக்குன்னு அர்த்தம். கம்பெனி ஏதோ லாபம் பண்ணியிருக்கு, அந்த லாபத்தோட காசு 69,029 கோடி. எல்லாமே க்ரோர்ஸ்ல கொடுத்தது, தௌசண்ட்ஸ் கிடையாது. 69,000 கோடி வந்து இன்ஃபோசிஸோட பாக்கெட்ல இருக்கு இப்போ. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி கடனும் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. லாங் டேர்ம் இங்க பாருங்க, லாங் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ் 4,275 கோடி கடன் வச்சிருக்காங்க. என்னடா இது வித்தியாசமா இருக்கு? இப்போ நீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலா நினைச்சு பாருங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ விக்னேஷ் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பையன் விக்னேஷ் இருக்காரு. விக்னேஷ் கையில வந்து 69,000 ரூபாய் பாக்கெட்ல இருக்கு, 4,000 ரூபாய் கடன் வச்சிருக்காரு. உடனே என்ன பண்ணுவாரு? அந்த 4,000 ரூபாய் கழிச்சிருவாரா? கடனை கொடுத்துருவார் இல்லையா? கம்பெனி அப்படிலாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது, நம்மள மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது. அதுக்கு பேர் தான் லிவரேஜ்னு நம்ம சொல்லுவோம். கம்பெனி வந்து கடன் வாங்கி அந்த கடன்ல பணத்தை பார்க்கும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. கம்பெனி வந்து கையில காசு இருக்கு அப்படின்னா அது ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு யூஸ் பண்ணும். கடனை வாங்கி அந்த கடனை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதில் லாபத்தை பார்த்து அந்த லாபத்தை வச்சுக்கிட்டு மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் மட்டும் பே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் வந்து கம்பெனி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இந்த கம்பெனி தானே சார் அப்படின்னா கிடையாது, இண்டிவிஜுவல்ஸ் கூட இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க. என்னுடைய ஃபாதரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காரு, ஓகேங்களா? அவர் பண்ணுற ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் சொல்கிறேன். அவர் வந்து ஆட்டோ ஃபினான்ஷியர். என்ன பண்ணுவார்னா நிறைய தங்கம் வச்சிருக்காரு அவர். அது வந்து எப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அது வந்து அவருடைய ஜென்ரேஷன்ல வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தங்கத்தை அடகு வச்சிருவாங்க, பணத்தை வாங்குவாங்க பேங்க் கிட்ட இருந்து. லீகலா இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ்டு. பணத்தை வந்து வாங்கிட்டு அதை வந்து வட்டிக்கு விடுவார். வட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வட்டி அவர் பேங்க் கட்ட போறாரோ அதை விட டபுள் மடங்கு வட்டி விடுவார். அப்போ என்ன நடக்கும்? வர காசுல வட்டியை வந்து பேங்க் கொடுத்துருவாரு, இதுல லாபம் பார்ப்பாரு. இது வட்டி பிசினஸ் நம்ம சொல்லக்கூடாது சிம்பிளா, பிகாஸ் அவர் வந்து இதை கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டா பண்றாரு. எல்லாத்துக்கும் டேட்டா கொடுக்குறாரு, டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே பக்காவா இருக்கும், எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அவரோட ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்போ அவர்கிட்ட வந்து கடன் இருக்கு, கடனை வாங்கி அந்த கடன் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்து அதுல லாபம் பார்த்து அப்படியே ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிசினஸ். நான் சொல்றது ஒரு ஆட்டோ 2 ஆட்டோ கிடையாது, தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோஸ். ஓட்டேரியிலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபினான்ஷியர் அவர். இந்த மாதிரிலாம் வந்து இட்ஸ் தேர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாம். இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ற விஷயங்கள் தான். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு, ஷேர் மார்க்கெட்டு, சாவரின் கோல்டு பாண்டு. கவர்மெண்ட் வந்து கோல்டு பாண்டு கொடுக்கும். தங்கம் வாங்காதீங்க, தங்க பாண்டு வாங்கலாம். அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தங்கம் வாங்குறீங்கன்னா அதில் நிறைய வந்து செய்குலி சேதாரம்லாம் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அது ஆக்சுவலாக வந்து கைண்ட் ஆஃப் லைக் கிவ் யூ லெஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். நீங்கள் வந்து கோல்டு பாண்ட் வாங்கினீங்கன்னா அது பெட்டராக இருக்கும். அதே மாதிரி ஐபிஓ, ரியல் எஸ்டேட்டு, டிபெஞ்சர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நான் இந்த கிளாஸ்க்கு சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். இதில் முக்கியமாக வந்து இந்த கிளாஸோடைய அஜெண்டா என்னவா இருக்கணும்னா பணத்தை வந்து பார்த்து செலவிடணும் அப்படின்றது அஜெண்டா. எப்படி பார்த்து செலவிடணும்னா இதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் then we can think of giving our money to some portfolios. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் foremost வந்து ஸ்டார்ட் வித் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி படிங்க, அதுக்கப்புறம் ஷேர் மார்க்கெட்டை படிங்க. இந்த 2 படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த கோல்டு பாண்டு, டிபெஞ்சர்ஸ்லாம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஐபிஓ கூட. ரியல் எஸ்டேட்லாம் வந்து செப்பரேட் பிஸ்னஸ். அதை பற்றி வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். இது இருக்கு ஆனால் யோசிக்க வேண்டாம்.
நீங்க என்ன பண்ணணும்னா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து NISMல சர்டிஃபிகேட்ஸ் பண்ணிட்டு இண்டிவிஜுவலா ஒரு brokerage ஆயிடுங்க, அது பெட்டர். இந்த மாதிரி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படியோ பிகாம் முடிக்க போறீங்க, 3rd இயர்ஸ் இருப்பீங்க, 3rd இயர் முடிச்சு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இல்லையா, NISMல சர்டிஃபிகேட் பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனலா மாறிடுங்க. ஹார்ட்லி 2 months ஆகும். NISM சரியா, சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் போய் பாருங்க. நான் வேணும்னா லிங்க் அப்படியே கொடுக்குறேன் பாருங்க. வந்ததுக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஹேவ் டு கிவ் ரைட். ஸோ NISMல போயிட்டு சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு எக்ஸாம் இருக்குமா, வெறும் சர்டிஃபிகேஷன் மட்டும் கிடையாது. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பிகம் a recognized person. சரிங்களா? அதெல்லாமே ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம். கரன்சி டெரிவேட்டிவ், அதுக்கப்புறம் வந்து NISM சீரிஸ் 2, ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 27 எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. இதில் ஏதாவது ஒன்று கிளியர் பண்ணிட்டா கூட யூ கேன் பிகம் அ ப்ரொஃபஷனல் இன் தட் பார்ட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த PPTயில் நான் காமிக்கிறது பணத்தை எப்படி செலவிடலாம், அதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றதை நான் சொல்லிட்டேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதெல்லாம் வந்து உட்காந்து பாருங்க, படிங்க. டெஃபினட்டாக வந்து இஃப் டூ த செல்ஃப் ஸ்டடி வில் கெட் அ பெட்டர் பிக்சர் அபவுட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஐ வில் ஓப்பன் ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ். யாராவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் யூ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ, தென் வில் வைண்ட் அப் த செஷன். நான் எக்ஸாக்டாக இப்போ 12:01 ஆயிடுச்சு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மோர் தென் மை லிமிட். கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கப்பா. ஐ வில் கோ ஃபார் இட், தென் வில் வைண்ட் அப் த செஷன். கொஸ்டின் மற்ற வெபினார்ல மாதிரி இருக்க வேண்டாம், என்கிட்ட கேளுங்க. ஐ ட்ரை டு ஆன்சர். ஐ கிவ் மை பெஸ்ட் ஆல்சோ. மயானமா இருக்கே. எனிஒன், எனி கொஸ்டின்ஸ்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ்மா, சொல்லுங்க சார். ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட் தான் பெஸ்ட் இதுன்னு சொல்றீங்களா நீங்க? அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுப்பா. எப்பயுமே வந்து ஷேர் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ற நாட்டில் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது நான் ஒரு நாடு வளருது அப்படின்னா அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேட்டரை நம்ம எடுக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் 80 பேர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா உங்கள் காலேஜுக்கு வராருன்னு வச்சுக்கோங்க. பிரின்சிபல் வந்து உங்கள் காலேஜில் யார் பெஸ்ட்டோ அவங்கள தான் முதல் உட்கார வைப்பாங்க, இல்லை அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்தியா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்தியாவில் வந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 கம்பெனி அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. எப்படி நம்ம 80 பேர் இருக்கோமோ அதே மாதிரி 80 கம்பெனி. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சென்செக்ஸ், அதுக்கப்புறம் நிஃப்டின்னு சொல்லுவோம். இப்போ சென்செக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 30 கம்பெனி இருக்கும். அதே மாதிரி நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு 50 கம்பெனி இருக்கும். அது பேர் நிஃப்டி 50ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 80 கம்பெனி தான் வந்து இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்தியா வளருது அப்படின்னா இதுவும் வளரும், இது வளர்ந்துச்சுன்னா இந்தியாவும் வளரும். அந்த மாதிரி அது ஒரு காரலேஷன் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே. புரிஞ்சுதா? ஓகே சார். அப்ப சென்செக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்ப இந்தியா எக்கனாமிக்கும் வளரணும்ன்றீங்களா நீங்க? அப்படி நம்ம டைரக்டா சொல்ல முடியாது, ஒரு இண்டிகேஷனா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு பேரே இண்டிகேட்டர் தான், ஒரு ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர். இப்போ நாட்டு மக்கள் வளர்ந்தாங்கன்னா நாடு வளரும்ன்றது ஒத்துக்கலாம் இல்லையா? நாட்டில் எல்லாரும் வந்து வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா நாடு வளரும், நாடு வளர்ந்துச்சுன்னா நாட்டு மக்களும் வளருவாங்க அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி. ஓகே சார். எஸ்மா Sir, வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸா? எஸ்மா ஷரத். which DP account is best for investment, sir? டிபினா என்னப்பா சொல்றீங்க? Demat account? ஓ, டிமேட் அக்கௌண்ட் சொல்றீங்களா? யூ கோ as a student வந்து I would suggest you to go for free brokerage. Grow அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து highly suggested. Grow, Upstock இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. But I am having in HDFC, sir. They are charging highest commission in that. Yes. ஆமா, ரொம்ப highest. HDFC, LIC எல்லாம் வந்து சாரி ICICI எல்லாம் ரொம்ப high. ஸோ அதனால வந்து யூ கேன் திங்க் ஆஃப் க்ரோ, அப்ஸ்டாக் இந்த மாதிரி பண்றது பெட்டர். சார்ஜ் ரொம்ப கம்மி. ஓகே சார், தேங்க் யூ. தென் லாட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸும் இருக்கு உங்களுக்கு, இது பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். எஸ் சார். பாண்ட்ஸை பற்றி எதனா சொல்ல முடியுமா சார்? பண்ணலாமேப்பா, இப்போவே பண்ணிடலாமே. பாண்ட்ஸ் தானே, இது பாருங்க. இப்போ ஏதாவது பாண்ட் வருதான்னு பார்ப்போம். எனக்கு தெரியல, நான் பார்க்குறேன். பாண்ட்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு 3 பாண்ட்ஸ் இருக்குப்பா, கோல்டு பாண்ட்ஸ். இன்னும் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணல, இதோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கட் ஆஃப் டேட். ஒன்று போயிடுச்சு, முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. 9ஆம் தேதியிலிருந்து 13ஆம் தேதி, இஷ்யூவன்ஸ் டேட் வந்து 19. ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட்டே வருது. அதுக்கு பேர் தான் சாவரின் கோல்டு பாண்டுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ என் கண் எதிரில் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, SGPன்னா சாவரின் கோல்டு பாண்ட். ஸோ இது என்ன நடக்கும்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு கோல்டுக்கு என்ன மதிப்பு, ஒரு 10,000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. 10,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 10,000 ரூபாய்க்கு மதிப்பான கோல்டு வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஆனால் கையில் வராது, டாக்குமெண்ட்டாக வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா 2 ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஒன்று வந்து
நீங்க 10,000 கொடுக்க வேண்டாம், நீங்க 9,000 கொடுத்தா போதும். 9,000 கொடுங்க, நாங்க 10,000 ரூபாய் மதிப்பான பாண்டு கொடுத்துருவோம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் வந்துடும். ஆனா நீங்க கட்டினது பார்த்தீங்கன்னா 9,000 தான். கேன் யூ கெட் திஸ் பாயிண்ட்? சே அகைன், கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, எனக்கு 10,000 ரூபாய் வேணும், ஆனா நீ 10,000 ரூபாய்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், நீ 9,000 கொடு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுப்பாங்க. நீங்க 9,000 கொடுத்தீங்கன்னா 10,000 ரூபாய் மதிப்பான பாண்டை கொடுத்துருவாங்க. ஒரு வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த 10,000 ரூபாய் உங்க கையில வந்துடும். ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது, ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க 9,000 கொடுத்தீங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்க கையில 10,000 ரூபாய் இருக்கும். ஸோ இதுதான் கோல்டு பாண்டோட டிஸ்கவுண்ட் மாடல். இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்னா கான்ட்ராக்சுவல் பேமெண்ட். பாண்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு 2% நாங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 10,000 ரூபாய் அப்படின்னா அதில் ஒரு 2% உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இதுதான் பாண்ட் ஃபங்க்ஷனர சிஸ்டமே. சரிங்களா? புரியுது சார். இன்ட்ரெஸ்ட் மாசம் மாசம் வருமா இல்ல வருஷத்துக்கா சார்? இல்லைம்மா, 6 மந்த்ஸ்க்கு வரும். குவார்டர்லி வரும், இல்லைன்னா ஹாஃப் இயர்லி வரும். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இயர்லி தான் வரும், மாசம் மாசம் வராது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஃபைன்மா. ஓகே, வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா குழந்தைங்களா? எனிதிங் டு டூ வித் ஃபினான்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, ஆர் எல்ஸ் வில் வைண்ட் அப் தி செஷன். எனிதிங் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. Okay, I think we can wind up, right? சார் ஆஃப்டர் பிகாம் டிகிரிக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த ஒரு கோர்ஸ் படிக்க சொன்னீங்களா, அது என்ன கோர்ஸ் சார்? என்எஸ்ஆர் அது என்னது? NISM. 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 ஓகே சார். NISM. நான் அப்படியே இருங்க, நான் வெப்சைட் லிங்க் மட்டும் கொடுத்துட்றேன். ஓகே. ப்ளீஸ் கோ NISM. NISM சர்டிஃபிகேட்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். NISM சர்டிஃபிகேட். இப்போ நீங்க சொன்ன A to Z அதுல வருமா சார்? வரும்பா, எல்லாமே வரும். நான் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்புறேன், அப்படியே நீங்க வந்து அந்த சாட் பாக்ஸ்ல பாத்துக்கோங்க. ஓகே, நான் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுட்டேன், பாத்துக்கோங்க. சரி, shall we wind up ma'am? Is it fine? Yes sir, one second sir. Deepa ma'am, Shyam, are you ready for the vote of thanks? Yeah ma'am, I'm ready ma'am. Yes, Shyam, please. Yeah. Very good afternoon. I am Shyam Kumar of 3rd year BCom General. On behalf of Division College, it was indeed a privilege to have Mr. C. Arun Kumar, Director of Arun Academy, Head Assist Professor, Don Bosco College, Chennai. Once again, I thank you, sir, for boosting us and having spared your precious time for all of us. I express my profound gratitude to our management, Professor in charge, Dr. Shaktivel Murugan, sir, Secretary, Shri Jashwant Munot, sir, and Principal in charge, Dr. Murugesan, sir, program conducted by Department of Commerce and Department of Placement and Training for organizing such a thought-provoking session. Thank you all once again for the success of today's online webinar session. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Arun, Really, thanks. thought-provoking session, sir. Thank you ma'am, thank you. So Sir, students, thanks a lot. It was very informative, sir. Very informative, highly informative session, thank sir. you ma'am, thank you very much. Expecting more sessions from you, Okay, sir. take in Tamil. I took entirely in Tamil. Is it fine? Was it okay? It was absolutely fine, sir. Absolutely fine. I think students all have, they liked the session very much because you were conversing in Tamil and English as well. So I think they felt very comfortable with your session and very highly informative, and expecting many more sessions in future from you, sir. Sure ma'am, thank you. For sure, sir. We need a lot of more sessions from you, sir. Really thought-provoking for the students and very informative, very well and clearly explained. And I think they have understood. You have touched all the concepts and within a very short span of time, sir. Yes, Thanks a lot, sir. Thank you ma'am. One announcement to the students: please attend your attendance link, whichever is posted in the meeting now, so that we'll, sir, we'll take another 3 minutes time for you to finish the attendance link. So thanks, sir. thanks, sir. And one more thing for the students, session, ma'am, are you collecting any feedback form from the students? No, sir. I think you can also Then fine. post the feedback form. Students, session எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் chat boxல ஏதாவது சொல்ல முடியுமா யாராவது? 1 or 2 students, I just want to take a photo. எப்படி இருந்ததுன்னு, in case போயெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம், எப்படி இருந்ததுன்றதை நீங்க chat boxல மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. I'll take a photo of it. Okay, உங்க பேர் கிடையாதுமா? செஷன் எப்படி 5 star? Okay, அந்த மாதிரி தான். Something like whatever that was, how the session was அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. Then I'll leave the session. Students, please give your feedback, ma. Please, students. Sir.
Yes, Ajay. You Yes, wanted pa. to say something, Ajay? Ajay, yes, pa. Yes. சார் யூடியூப் சேனல் இருக்கா சார் உங்களுக்கு? இருக்குப்பா. பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை சார், வாய்ஸ் கேட்ட மாதிரி இருக்கு சார். அப்படியா? யூடியூப் சேனல் அப்படியே நான் ஷேர் பண்ணுறேன், வேணா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே சார். I thought of saying this, but I forgot. Thank you for reminding me. நான் லிங்க் அனுப்புகிறேன், பார்த்துக்கோங்க. யாராவது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் பாருங்க. Because I've spoken recently about some career options. So அதனால it might be helping you also. சேனலோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோமா. anyone wants to see means you can see. Yeah. So shall I leave, ma'am, or should I stay? Yes, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you for the opportunity. Thanks a lot, Arun sir. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, ma'am. And dear students, study well. Whatever your case may be, study well, move forward in life. Ensure that you don't waste your parents' money and also utilize it in an optimal way. Like how I was saying for the finance, you should also do it for the life. And most importantly, whatever the position as of now, you move forward, earn more money, and spend the money in an optimal way, and invest the money. Most important thing, apart from savings, investment is quite important. So go for a better investment portfolio. As a commerce student, you should be the guideline for other batches also. For instance, engineering students, doctors, for them, they don't know much about finance. It is you who should come forward and make the society move forward when it comes for the financial part. Okay, so with that information, I'll wind up, and thank you, ma'am, for this opportunity, and thank you, dear students. It was quite interactive also. I liked the session. Thank you. God bless you all. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, ma. Thank you.